Hello students, today we are going to discuss the most important topic, that how to convert one system of units into the other. So we have some of the physical quantities and we convert those quantities from MKS system into the CGS system. So let's move to the topic. So in this slide we have velocity, acceleration, density, force, and we convert this system, we convert MKS system into the CGS system. So let's start with the first physical quantity, that is velocity, right? Velocity ਦਾ formula ਕੀ ਆ? Displacement upon time, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ MKS ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ velocity ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ CGS 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ then we have to replace 1 meter with the 100 centimeter. So here I replace 1 meter with the 100 centimeter, right? So it will become 10 raised to power 2 centimeter per second. So move to the next quantity, acceleration. Acceleration, the formula for the acceleration is velocity upon time, right? So velocity की लिखा meter per second, time divided by second, right? So it will become meter per second square. So when we convert this system into the CGS system, meter is converted into 100 centimeter. So it will become 10 raised to power 2 centimeter per second square. So third physical quantity is density, and the formula for the density is mass upon volume. Mass is measured in kg and volume is measured in meter cube under MKS system, right? So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ CGS ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ kilogram is converted into gram, and we all know 1 kg is equals to 1000 gram. So ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ 10 raised to power 3 gram, right? So 1000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 raised to power 3 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 10 raised to power 3 gram. ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੀਟਰ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੀਟਰ ਇੰਟੂ ਮੀਟਰ ਇੰਟੂ ਮੀਟਰ। ਸੋ each value of meter is converted into 100 centimeter. So it will become 100 centimeter, 100 centimeter, and then again 100 centimeter. So we have 6 zeros. So I have written here as 10 raised to power 6 centimeter cube, right? So ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 10 raised to power 6 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? 10 raised to power 3, 10 raised to power 3 into 10 raised to power minus 6 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਐਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? 3 minus 6। ਸੋ 3 minus 6 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? 10 raised to power minus 3, right? So the answer is 10 raised to power minus 3 gram per centimeter cube. Next is force. Force is, the formula for the force is MA. MA means mass into acceleration. So mass ਕੀ ਆ? kg, ਤੇ acceleration MKS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? kg ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ? 10 raised to power 3 ਗ੍ਰਾਮ, 10 raised to power 2
ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ kg ਤੇ ਮੀਟਰ ਕੀ ਆ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 10⁻³ 10⁻² ਵਿਲ ਬਿਕਮ 10⁻5 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਓਕੇ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ 1 ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਾਈਨ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ 10⁻5 ਡਾਈਨ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਫੋਰਸ ਅਪੋਨ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਐਮ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤੇ 1 ਨਿਊਟਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 10⁻5 ਡਾਈਨ, ਹੁਣੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਕਿਹਦੇ ਆ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 10⁻4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਲਿਖਿਆ, ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ 10⁻6 ਮੀਟਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਇੰਟੂ ਮੀਟਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੰਟੂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 10⁻4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 10⁻4 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 10⁻1 ਡਾਈਨ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਜ਼ ਵਰਕ। ਵਰਕ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇੰਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਊਲ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ 10⁻5 ਡਾਈਨ ਇੰਟੂ 10⁻2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 10⁻7 ਡਾਈਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਡਾਈਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰਗ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਗ ERG ਅਰਗ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ। ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ। ਸੋ ਵਰਕ ਕਿਹ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਜਾਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹ 'ਚ ਵਰਕ ਕੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ ਜਾਊਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ 10⁻7 ਡਾਈਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਈਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਅਰਗ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਐਮਕੇਆਰ ਸਿਸਟਮ ਇਨਟੂ ਸੀਜੀ ਸਿਸਟਮ। ਆਹ 7 ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ CGS ਤੋਂ MK ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਊਰੀਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫੋਰਸ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਫੋਰਸ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਅ ਪੁਸ਼ ਔਰ ਪੁੱਲ ਵਿਚ ਚੇਂਜਿਸ ਔਰ ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਔਰ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी इज़ डिफाइंड एज फोर्स। फोर्स की आ कि कोई भी मेरे को बॉडी पई आ, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कोई मेरे को बॉडी आ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ मैं कोई भी पुश और पुल लगाना। ਇੱਥੇ मैं सपोज पुल लगाई आ, ठीक आ, की लगा रहा मैं ਇੱਥੇ पुल लगा रहा। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਬੋਡੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਲ ਲਗਾਈ ਇਹ मूव करूगी। ठीक है जी, ਜਾਂ ਸਲਾਈਟਲੀ मूव करूगी ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਸ਼ ਔਰ ਪੁੱਲ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਆ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਫੋਰਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਪੋਜ਼ ਪੁੱਲ ਇੱਧਰ ਲਗਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੁੱਲ ਉਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇਫੈਕਟ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਆ
ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰਸ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਬੋਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਟ ਮੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਟ ਮੇ ਬ੍ਰਿੰਗ a change in the motion of the body, that is the motion may be accelerated or retarded, ਜਾਂ accelerate ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ retard ਕਰੇਗਾ। accelerate ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, accelerate ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ accelerate ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਰਿਟਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਰਿਟਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਿਟਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਐਕਸਲੇਟਰ ਦੱਬਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਲੇਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਰਿਟਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਲੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਸਲੇਟਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮੋਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਸਟਰੈਚ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਬੋਡੀ ਆ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਬੋਡੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਘਟੂਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਆ, ਤੀਜਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਆ। ਫੋਰਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ 3 ਇਫੈਕਟਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗੈਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੀ ਆ, ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਵਨ ਫੋਰਸ ਫਰੋਮ ਦ ਅਦਰ ਫੋਰਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਆਈ ਕੰਸਿਸਟ 3 elements। ठीक है जी, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, सेकंड इज लाइन ऑफ एक्शन, थर्ड इज नेचर ऑफ फोर्स। ये तीनों को समझने लिए मैं एक एग्जांपल लेना है। आई हैव अ ब्लॉक, ठीक है, ऑन विच आई अप्लाइड फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है जी, सो एक ब्लॉक आ मेरे को जिते मैं कि एक फोर्स अप्लाई करदा 50 न्यूटन। हुण 50 न्यूटन की आ, ये अमाउंट आ, तो अमाउंट नूं आपां की कहंदे आ, मैगनीट्यूड कहंदे आ। ठीक है जी, सो 50 न्यूटन कल्ला की आ, ये मैगनीट्यूड हो गया। सो फस्ट एलीमेंट इज मैगनीट्यूड 50 न्यूटन। ये अमाउंट दसदा पिया कि कितना इंपैक्ट पै रहा है उस बॉडी के उत्ते, कितनी फोर्स लग रही है। नैक्सट इज लाइन ऑफ एक्शन। हुण लाइन ऑफ एक्शन की है, ये लाइन ऑफ एक्शन की आ कि आपां कित्थे एक्ट करती पई है फोर्स, एक्ट कित्थे कर रही है, अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही है। ठीक है, सो लाइन ऑफ एक्शन कित्थे आ, अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है जी, सो ये सैकेंड एलीमेंट आ। थर्ड एलीमेंट की आ, एरो। किधर नूं एरो हैगा आ, एरो देखो किधरले पासे लग रहा है, ये किहड़ी फोर्स आ, ये पुल फोर्स आ। जे मैं इधर नूं करां, इत्थे एरो लगावां तो की बन जूगी, पुश बन जाएगी। ठीक है जी, सो इन दिस वे मैनूं डायरैक्शन पता लग जाएगी किधर नूं मूव कर रहा है, बॉडी किधर मूव कर रही है, फोर्स किधर लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है जी, सो इस करके जो 3 एलीमेंट आ, ये पूरे फोर्स नूं की करदे, डिफाइन करते हैं। सो सिमिलरली जो फोर्स मैं उपरों नीचे लगावां तो फिर मैंने 3 एलीमेंट दसने पैने, वही लाइन ऑफ एक्शन, एरो एंड थर्ड इज मैग्नीट्यूड।
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।